प्रिय बंधुगण आपण माने रज संक्रांति दिन राति रे सोइबा पूर्वरु पॉकेट रे रखि दियंतु दुईटी जिनिस आपण एहा राति 12टा भितरे करि परिबे माने रज संक्रांति दिन रात्र 12टा भितरे केवल परिवार अछि एवं आपण माने एही उपायटी को करि नेबा क्षणी आपण माने स्वयं देखिबे आपण जहा चाहुचंती ताहा आपणक पाद पाखरे ही मिलिबो। आपण मानंकु जेते टंका आवश्यक हबो आपण मानंकु सेते अवश्य मिलिबो। वर्तमान आधुनिक जुगरे प्रिय दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती जहा पाखरे टंका नाही ताहार आत्मगरिमा किंबा सम्मान एही आधुनिक जुगरे आदौ भी नाही ना घरे ना समाज रे। जदि आपणक पॉकेट रे टंका फुल अछि आपणकर पर्याप्त परिमाण रे बैंक बैलेंस अछि तेबे आपण मानंकु समस्ते सम्मान देबे एवं आपणक पाखरे समस्ते नतमस्तक होइबे नचेत केबे भी होइबेनी। किंतु अपर पक्षरे जदि आपणक पाखरे चाकरी खंडिए नाही किंबा कौनसी पर्याप्त परिमाण रे आपणक पाखरे बैंक बैलेंस नाही आपण बेरोजगार अछंती तेबे निश्चिंत रूप रे बाह्य लोकंक कथा तो कोन कहिबा निजर संपर्क मध्य आपण मानंकु पचारिबे नाही। यह हूँ वास्तविक सत्य। आपणकर निज गृह मध्य आपण माने टाइट टापरार अनेक प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेबे यह प्रकृत सत्य कथा। किंतु प्रिय बंधुगण वर्तमान जुगरे समस्तंक पाखरे समान माने बैंक बैलेंस रहिबा यह संभवपर कथा नुहे काहेकि ना देवी महालक्ष्मी समस्तंक पाखरे रुहंती नाही। किंतु मने रखिथांतु एई रज संक्रांति दिन आपणक साथी रे स्वयं माता महालक्ष्मींकर अहेतुक कृपा रहिबो जदि आपण माने केवल दुईटी जिनिस को पर्स रे सोइबा पूर्वरु आपण रखि देउचंती आपण एते परिमाणर धन संग्रह करिवे आपणक पाखरे रखिबा को मध्य जगह हेबो नाही। केवल मात्र एही दुईटी जिनिस आपणक पॉकेट रे आपण रखि दियंतु। किंतु गोटे बहुत बड़ विशेष सूचना जहा कि गुरुत्वपूर्ण अटे आज्ञा एक कथा काहाको मध्य आपण जणैबे नाही। एही उपायटी बाबदरे आपण निजे करिवे किंतु काहाको कहिबे नाही एमिति कि आपणकर संपर्क अति घनिष्ठ संपर्क व्यक्ति विशेष मानक मध्य नुहे। जदि आपण भूल वशतः मध्य एही कथाटी को एही उपायटी को काहा आगरे परिप्रकाश करि दउचंती तेबे आपण करिथिबा उपाय निश्चिंत रूप रे निष्क्रिय होई जिवो जद्वारा कि खंडीभूत हेबा फल रे आपणकर कौनसी प्रकार सक्सेस आपणकु प्राप्त आदौ भी हेबो नाही। आ खास सेहिति पई प्रिय बंधुगण आपण माने एही उपायटी को एही रज संक्रांति रात्रि रे माने आपण जेतेबेले बिछଣା को जिवे सोइबा पूर्वरु आपण एहाकु केवल करिनेबार अछि। प्रिय दर्शक बंधु जदि आपणक जीवन रे किछि भयंकर समस्या देई आपण अतिक्रम करूचंती अनेक प्रकारर घटनातीत मान आपणक सहित घटुची अनेक प्रकारर समस्या रे आपण जर्जरित अछंती तेबे आपण आदौ भी चिंता करंतु नाही। आज जे उपायटी मु नै करी आसीची एहा संपूर्ण रूप रे स्वयं सिद्ध जाको कि करिनेबा क्षणी आपणकर समस्त समस्या धीरे धीरे करी अवश्य अवश्य रु अवश्य 100% आज्ञा आपणक समस्या अवश्य दूरीभूत हेबो। एही दुईटी जिनिस जहा कि पूर्व काल रे राजा महाराजा मुनि ऋषि माने मध्य एहाकु व्यवहार करुथिले। आउटे कथा आपण माने जानिचंती जेतेबेले युद्ध क्षेत्र को पूर्व काल रे लोक माने जाउथिले सेतेबेले अस्त्र शस्त्र धरी जिबा पूर्वरु अस्त्र शस्त्र तो पूजा करुथिले तत्सहित सेमाने एही दुईटी जिनिस को सेमानंक संगरे नेकी जाउथिले जद्वारा कि सेमाने कोउठी भी हार मानु नथिले एवं एही दुईटी जिनिस मध्य सेमानंकर विजय को सुनिश्चित कराउथिला। अपार धन प्राप्त कराइबा सहित एक मनोवांछित इच्छित रानी को मध्य विवाहित करिवारे एहा अवश्य सहायक करुथिला। प्रिय बंधुगण जदि आपण माने मध्य आपणकर इच्छा रखिथिबा सेही प्रेमिकांकु विवाह करिबाकु चाहंती किंबा जदि आपणकर विवाह हेउ नाही तेबे आपणकर एही समस्या को दूरीभूत करिबाकु चाहंती तेबे आपण माने एही दुईटी जिनिस को रज संक्रांति रात्रि रे आपण माने सोइबाकु जिबा पूर्वरु केवल आपणक पॉकेट रे रखि देबार अछि। खाली आपण जदि याकु सुनि कि खाली दुईटा जिनिस रखि देबे सेमिति भी हबो नाही। आपणकु संपूर्ण विधि विधान नियम प्रत्येकटी बाबदरे जानी रखिबा परे जाय कि उपायटी को हाथ मारिबे काहे कि ना जदि बिना नियम रे आपण उपायटी करूचंती
ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ତମାମ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାବିକାଠି ଦେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅବଶ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓ ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଧନ ଉପରେ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ହିଁ ଆଖି ପକେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛଳନା ଏବଂ ଠକେଇ ଫ୍ରଡ୍ ଆକାରରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଧନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ଗର୍ବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବୁଝି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାତ ନାହିଁ ଆମେ ତାହା ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଏହାଠାରୁ ସର୍ବଦା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏକ ଶୁଦ୍ଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିରବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅହେତୁକ କରୁଣାର କଟାକ୍ଷର କୃପାର ପାତ୍ର ବରଦ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଧନରାଜା କୁବେରଙ୍କ ପରି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେମାନେ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପାୟଟି ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି। କେଉଁ ବିଧିରେ, କେଉଁ ବିଧାନରେ ତାହା ତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କହିବି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ନିମ୍ନ ପରିଶ୍ରମରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦପଦବୀ ପାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କହିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଚାପରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାନେ କବଳିତ କରିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି କହିବି, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ନାନା ଦିଗରୁ ଆସୁଛି ମାନେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହିତ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତେଇବି ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପକେଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଉପାୟ ବତେଇବି, ଯାହାକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛିତ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଉପାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଦ୍ଧ କାରିଗାଟିଏ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ, ଏହି ପଞ୍ଚମ ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଶତ୍ରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସମଞ୍ଜସ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ସେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି କଣ? ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଠିକ ରାତ୍ରିରେ କରିବେ। ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ,
ନା ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ କିଛି ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ଦିନ ବେଳା ଆପଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଗୋଟିଏ କଉଡି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଏନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହଳଦିଆ କପଡାଟିଏ, ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିବେ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ଏକାକରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଗୁଆ ଏବଂ ଆମର କଉଡି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ। ଗୁଆ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ କଥା, ନ ବାନ୍ଧିଲେ ବି ଚଳିବ। ତାକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ବାଟକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ବ୍ୟୟକୁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଅଛି, ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଯାହାକି ଆଦୌ ବି ଯାଉନାହିଁ, ତେବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ରାତ୍ର ସମୟରେ କଣ କରିବେ, ସେମ୍ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବେ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ଆସନ ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଜଳ ଟିକେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପକାନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଗୋଟେ ଚଉପାଇ ଅଛି, ନାଶଏ ରୋଗ ହରଏ ସବ ପୀରା ଜପତ ନିରନ୍ତର ହନୁମନ୍ତ ବୀରା। ଆପଣ ଏଇ ଚଉପାଇକୁ 21 ଥର, 11 ଥର, 21 ଥର କିମ୍ବା 54 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ହଂ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଁ ଫଟ ନମଃ, ଏହି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ସୀତାରାମଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଜଳ ପାତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାନେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଜଳକୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପୁରାତନରୁ ପୁରାତନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଛି ବା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମାନେ କଣ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଗୃହରେ ବସି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କଣ? ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ମମ ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 21 ଥର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହା ହେଉଛି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଛି ତାହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଶେଷ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ମର୍ଦ୍ଦନକାରୀ ଖଣ୍ଡନ ଉପାୟ। ଏ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଶତ୍ରୁ, ଆଉଟା ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଆଉଟା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ। ଏମିତିକା ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଟେକ ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟାଇ ଟେପରା କରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଦିନ କଣ କରିବେ, ମାନେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କକ୍ଷରେ ଆପଣ ବସି ପଡନ୍ତୁ। ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଧୁଆ ହେଇଥିବ ଦୀପଟିଏ, ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବତୀ ଯୋଉ ନେବେ, ସେଥିରେ ନାଲି ସୂତା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଧଳା କୌଣସି ନୁହଁ, ନାଲି ସୂତା ଯୋଉଟା ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ତାକୁ ଭଲ କି ବଳିକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମାନେ ବତୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେ ବତୀରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କହିବେ କଣ? ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ, ଓମ୍ ହଂ ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଁ ଫଟ୍ ନମଃ ମମ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହନ ହନ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଏଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏହା
ମାନେ ସଠିକ ଉପାୟରେ ସଠିକ ତରିକାରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଥର 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର କିମ୍ବା 54 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର କରିନେବାର ଅଛି। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ବା ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଉପାୟ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ କରିନେବାର ଅଛି, ମାନେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ଯାହାକି ସିଦ୍ଧପନ୍ଥୀ କାରିକା ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।